پیپلز پارٹی کے انتخابی منشور کا اعلان کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے عوام سے 10 وعدے کر لیے ہیں۔ غریبوں کے لیے 300 یونٹ تک بجلی مفت، 30 لاکھ گھروں کی تعمیر، 5 سال میں ہر پاکستانی کی تنخواہ دگنا کر دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا مزدور کے لیے بے نظیر کارڈ، نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ، کسانوں کے لیے ہاری کارڈ جاری کرنے کا وعدہ، مفت علاج، ہر بچے کی تعلیم تک رسائی کی یقین دہانی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کے سب سے پہلے پرائیورٹی یہ ہوگا ہر پاکستانی کا تنخواہ کو ڈبل کر کے، تاکہ وہ یہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکے۔ دوسرا کام، ہم جو غریب ترین جو ہمارے ٹارگیٹڈ پاپولیشن ہوگا ان کے لیے ہم 300 یونٹ کا سولر بجلی حکومت اس کا وہ پے کر کے ان کو سولر دلوائیں گے، تاکہ غریب ترین لوگوں کو سولر کے تھرو مفت بجلی دیا جائے۔ تیسرا، تعلیم سب کے لیے۔ ہم نے اپنے نوجوانوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ ہم نے اپنے تعلیمی ادارے کو نہ صرف فعال کرنا ہے مگر ایسے منصوبے لے کر آنے ہیں جس سے ہمارے بچے کو اچھا تعلیم ملے۔ چوتھا، انشاءاللہ تعالی یہ صحت کا نظام، یہ مفت صحت کا نظام ہم پورا پاکستان کے تمام ڈسٹرکٹس میں کھڑا کر کے دکھائیں گے۔ حکومت آپ کا بنے گا، حکومت پیپلز پارٹی کا بنے گی تو پھر 30 لاکھ گھر ہم اپنے غریب ترین پاکستانیوں کے لیے بنائیں گے، ان کو مالکانہ حقوق دیں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو میں اضافہ کریں گے مگر جو تمام صدر سرداری نے اس پروگرام کے ساتھ وسیلہ روزگار، وسیلہ حق، وسیلہ صحت، وسیلہ تعلیم کے جو صدر سرداری نے اس کے ساتھ منصوبے سوچے تھے، انشاءاللہ تعالی ان تمام منصوبوں پہ بھی ہم عمل درآمد کر کے غربت کا مقابلہ کریں گے۔ ہم اپنا کسان، اپنا ہاریوں کو بتانا چاہتے ہیں، میں ہاری کارڈ بناؤں گا، میں کسان کارڈ دوں گا، اور اس کارڈ کے تحت اب بڑے بڑے مل مالکان کے بجائے میرے غریب ترین، چاہے وہ ہاری ہو، وہ چھوٹے زمیندار ہو، ان کو ہم ڈائریکٹ سبسڈی پہنچائیں گے۔ ہم نے 2024 کے مطابق اپنے مزدوروں کو وہ حق دلوانے ہیں جو ماڈرن ڈے کا مزدور کا حق بنتا ہے، اور طریقہ یہ ہوگا کہ ہم تمام مزدوروں کو یا جو اس پروگرام میں حصہ لیں گے ان مزدوروں کو بے نظیر مزدور کارڈ میں رجسٹر کروائیں گے۔ میرے نوجوان بھائیوں سے، میرے نوجوان بہنوں سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مدد دیں گے، ہم یوتھ کارڈ کے تھرو آپ کو مدد دیں گے۔ جو نوجوان روزگار کے تلاش میں ہیں اور ابھی تک ان کو روزگار کسی نہ کسی وجہ سے نہیں ملا ہے، تو ہم 1 سال کے لیے ان کو مالی مدد پہنچائیں گے تاکہ ان کو مدد ملے وہ روزگار کی تلاش میں۔ وہ تمام فیسلٹیز میرے نوجوانوں کے لیے یوتھ مرکز کے نام پہ ہر ڈسٹرکٹ میں پاکستان کا ہم کھڑا کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے نوجوان غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کو ہم ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی دے کے، اور آخر سوشل سیکٹر کے پروگرامز ہے، سب سے انقلابی پروگرام ہمارا بھوک مٹاؤ پروگرام ہوگا، جس سے ہم نہ صرف غربت اور بے روزگاری کا مگر بھوک کا مقابلہ کر کے، مہنگائی کا مقابلہ کر کے جب ہم یہ تمام وعدے پورے کریں گے تو پھر ہم ان تمام ایشوز کا بھی مقابلہ کر سکیں گے۔ ہم مہنگائی کا بھی مقابلہ کریں گے، غربت کا بھی، بے روزگاری کا بھی، صرف اور صرف آپ کی ساتھ چاہیے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار رانا مبشر صاحب نے۔ بہت شکریہ رانا مبشر صاحب، آپ کے وقت کا۔ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے جو 10 نکاتی انتخابی منشور کا اعلان کیا گیا، کتنا مکمل اور قابل عمل ہے آپ کے نزدیک؟ I personally think کہ اس وقت جو سب سے پہلا انہوں نے اپنا مینیفیسٹو پیش کیا ہے الیکشن میں جانے سے پہلے، اور اتنا
आई वुड से कि कन्विंसिंग है ये मंशूर के, एंड डूएबल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और डूएबल इसलिए है कि देखें, आज भी अगर आप इंटीरियर सिंध में चले जाएं, मैं सिर्फ इंटीरियर सिंध की भी बात करूंगा, पूरे पाकिस्तान को तो एक मिनट के लिए आप जरा उस पर मैं बात नहीं करूंगा। इंटीरियर सिंध में मैं खुद गया हूँ, बड़ी खुदा बख्श गया हूँ, वहां पर भी अगर आप जाके देखें तो वहां पे भी बेनजीर इनकम कार्ड जो है उसकी बदौलत लोगों को जो रिलीफ आज भी, तो वो आज भी बेनजीर भुट्टो को याद करते हैं लोग, और वो कहते हैं जनाब के बेनजीर भुट्टो की वजह से हम लोगों को कार्ड मिल रहा है, ये पैसे मिल रहे हैं, हमें रिलीफ मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि ये जो कार्ड जो दिया जाएंगे फार्मर्स को ये बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत, इट्स गोइंग टू बी अ बिग टाइम रिलीफ, आई पर्सनली थिंक, क्योंकि फार्मर जो होता है उसने बीज लेना होता है, खाद डालनी होती है, उसने उधार लेके वो सारे काम करता है। तो उधार लेके अगर वो सारे काम करने के बजाय अगर उसको कार्ड दे दिया जाए, उसको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी उसको, एंड इट्स डूएबल, क्योंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट का जो प्रोग्राम है वो दुनिया भर में उसको फॉलो किया जाता है, उसको ये जो पैटर्न है इट्स लाइक सो आइडियल कि पूरी दुनिया में इसको फॉलो किया जाता है। और जितने डोनर्स हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट के, जो यहाँ पे डोनर्स हैं, जो लेंडर्स हैं, वो सारे जो हैं वो इतने इससे इम्प्रेस हैं इस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से कि अगर आप उनसे इंटरेक्ट करें तो वो उस किस्म के पैटर्न अपने ममालिक में वो लगाना चाहते हैं, और उसको उसके ममालिक में ये इसी तरह का प्रोजेक्ट्स जो हैं, इसी तरह के रिलीफ प्रोजेक्ट्स जो मासेस के लिए हैं, उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किए हुए। सो आई पर्सनली थिंक कि जहां तक कार्ड जो इशू किए जाएंगे फार्मर्स को, जो लेबर कार्ड इशू किए जाएंगे, जो भूख मिटाओ प्रोग्राम जो है उसपे भी जो रिलीफ दिया जाएगा, दीज आर ऑल डूएबल थिंग्स। अब जरा बात कर लेते हैं हेल्थ केयर जी। हेल्थ केयर के बारे में जो कह रहे हैं कि नेशन वाइड हेल्थ केयर जनाब प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, किसी जमाने में लोग जाया करते थे अस्पतालों में और उनको मुफ्त अद्वियात मिलती थी, और उनके छोटे मोटे जो इश्यूज होते थे हेल्थ रिलेटेड, उनको उनके कभी पैसे नहीं देने पड़ते थे, छोटी सी एक पर्ची लेते होते थे और उसमें जनाब उनके बेचारों के सबके काम हो जाया करते थे। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इश्यूज बन गए, सिचुएशन बन गई और वो काम नहीं हो सके। लेकिन अभी भी, आज भी, इवन इफ वी टॉक कि सक्खर में अगर आप देख लें, सक्खर में आज भी जो हार्ट के जो मेन इश्यूज हैं, हार्ट के जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट के जो मरीज हैं, उनका मुफ्त इलाज हो रहा है। सो दैट इज द प्लस पॉइंट एंड दैट इज ऑल्सो डूएबल अक्रॉस द कंट्री, एंड इट कैन बी डन, इट्स नॉट अ बिग डील। और फिर अगर हम बात कर लें जनाब फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मेरे ख्याल में फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो 300 यूनिट्स तक की बात कर रहे हैं ये लोग जी, उसमें ये है कि ये करना ये चाह रहे हैं, जिसको ये अभी तक एलेबोरेट नहीं कर रहे, लेकिन मेरे सोर्सेज बता रहे हैं करना ये चाह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने सोलर लगाए हुए अपने घरों में या बिल्डिंग्स में, वो बिजली जो है देते हैं उसी, जिस तरह आइस्को है या और जिस तरह की जो कंपनीज हैं उनको वापस देते हैं, तो वो बिजली जो है उनको बेच देते हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, आसान लफ्ज, तब बेच देते हैं, तो वही बिजली जो है इन लोगों को 300 यूनिट वापस मिल जाएगी। इनको सोलर लगवा के देंगे ये लोग, सो सोलर इनको लगवा के देंगे ताकि वो बिजली जो आइस्को को या वाबडा वालों को वापस मिलती है वो इन लोगों को मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज व्हाट दे आर वांटिंग टू डू, दिस इज व्हाट दे वांट। और इस तरह अगर इसको प्रॉपरली अगर मैनेज किया जाए तो ये बहुत बड़ी चीज होगी। जो 300 यूनिट देना, मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट जो है आधे पाकिस्तान को अगर 300 यूनिट जो लोग यूज करते हैं, जो मेरी इतलात है वो ये है कि आधा पाकिस्तान जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 300 यूनिट तक बिजली यूज करता है। तो अगर ये 300 यूनिट सोलर के थ्रू उनको दे दें वापस, सोलर लगा के या सोलर से जनरेट करके दे दें, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट होगा। इट्स गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन एंड इट इज पॉसिबल। बिल्कुल ये मुमकिन है, और आपके मुताबिक पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बड़ा जबरदस्त और डूएबल मंशूर है जिसका ऐलान किया गया। बहुत शुक्रिया राना मुबशिर साहब आपका।